and discuss the epidemiological and control measures, including the use of laboratory tests at the primary care level for tuberculosis. Okay. What do you know about tuberculosis? Tuberculosis, what is tuberculosis? Caused by? Okay. Mycobacterium tuberculosis, it's a bacteria. Bacteria, okay. And what's its nature? Am I audible? Because I'm little bit ill, so I'm not able to shout too much, okay. So, হচ্ছে না কেন? So, first we have to know the natural history of the tuberculosis. Mostly you read it in microbiology, I think. Microbiology te পড়িয়েছিল তো? Okay. So, quick recap. Agent, that is M. tuberculosis. It is facultative intracellular parasite. Facultative intracellular parasite. Two forms, human and bovine. মানুষ আর গরুতে, তাই তো? হ্যাঁ? এনি মাথায় টুপি পরে ক্লাসে বসে আছো কেন? So mycobacteria কিরকম? Atypical there are others mycobacteria are also present. Those are atypical mycobacteria. Those are mainly saprophytic. Disease resemble pulmonary tuberculosis and chronic salvical lymphadenitis. You read this in microbiology about them. Atypical mycobacteria. What are those? Photochromogens, mainly M. kansasi. The M means Mycobacterium kansasi. Scotochromogens, M. scrofulaceum. Non-photochromogens, M. intercellulare. Rapid growers, M. fortuitum. Okay. Now agent, then what comes? Source of infection. You tell me, what are the source of infection? What can be the source of infection for tuberculosis? Sputum. Sputum from? Infected person. Okay. There is little modification. We will see that later. Okay. All the infected person are not able to infect two others. Okay. So there is a trick. Human sputum positive cases. You have to say this one. Sputum positive cases. Okay. Those whose sputum are positive. Sputum positive cases who either did not treated fully or untreated, because our first line drugs like rifampicin, it makes them ineffective to transmission. So that's why then what is the source? Not only the tuberculosis patient, those who are sputum positive cases who either did not treated fully or untreated. This will be the answer, okay? There are type of mycobacterium. I think you know that. Some are rapid growers and some slow and some mixed. Why should we know that? Because those who are rapid growers, they are susceptible to chemotherapy. That means treatment. They respond early. Okay? And those who are slow multipliers, they actually remain dormant or persisters for future cases for relapse. Okay. Up to this, everyone understand? Okay. Then bovine. গরুর থেকে কিভাবে হবে? আমরা মিল্ক, যদি মাংস খাওয়া হয় সেটা কুকড হয়, সুতরাং থাকবে না। সো মিল্ক, র সোর্স। বাট ইন ইন্ডিয়া ইট ইজ রেয়ার বিকজ উই বয়েল বিফোর ড্রিঙ্কিং মিল্ক। ওকে। পাস্তুরাইজেশন ঘরের ভেতর হবে না নিশ্চয়ই, বাড়ির যার গরু আছে সে নিশ্চয়ই পাস্তুরাইজ করবে না, কি করবে? বয়েলিং। দ্যাট কিলস মাইকোব্যাকটেরিয়া।
সো এজেন্ট হলো, সোর্স হলো, তারপর হলো মোড অফ ট্রান্সমিশন। কিভাবে হবে? ড্রপলেট ইনফেকশন। You have to tell this every time. Sputum positive cases who are fully treated or who are not fully treated or untreated. Okay? So droplet infection by sputum positive cases. For transmission, droplet nuclei must be fresh enough to carry viable organism. তাই তো, ড্রপলেটে যদি ব্যাকটেরিয়াই না থাকে কি ইনফেকশন হবে? Coughing generates largest number of droplet of all sizes. সে কারণে আমরা কি বলি, মুখে হাত দিয়ে কাশতে বা মাস্ক পরতে, যেটা আমাদের কাফ এটিকেট, যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে খুব ডিফিকাল্ট, তাই তো? তোমাদের মধ্যে এখানে যদি আমরা সার্ভে করি দেখা যাবে বোধহয় 50%-এরও বেশি হাঁচা কাশার সময় মুখে হাত দিতে ভুলে যাচ্ছ। So you are the educated persons. So illiterate, poor person দের আরো বাজে অবস্থা। What affect the transmission? Frequency, vigor of coughing and ventilation of the environment influences transmission. তাই তো, কতবার কাশছে, কতক্ষণ ধরে কাশছে, এনভায়রনমেন্টে ভেন্টিলেশন কেমন আছে, it all affect the person to person transmission. It does not transmitted by fomites, extrapulmonary cases or sputum negative cases. তার মানে ফোমাইটসে হয় না। কারোর বাসন থালা ইউজ করলে টিবি পেশেন্টের টিবি হবে? হবে না। যাদের এক্সট্রাপালমোনারি টিউবারকিউলোসিস আছে তাদের থেকেও ছড়াবে না। আর যাদের স্পুটাম নেগেটিভ, এইটুকু বোঝা গেল? Then what will be the incubation period? Incubation period fixed হবে না ভ্যারিয়েবল হবে? ভ্যারিয়েবল হবে, মনে হচ্ছে না ভ্যারিয়েবল হবে। কেন ভ্যারিয়েবল হবে? Receipt of infection to the development of positive tuberculin test, it requires 3 to 6 weeks. Thereafter, the disease development depends on, সবার শরীরে ইনফেকশন ঢুকলে সবাই কি ডিজিজ হবে? হবে না। কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? ক্লোজনেস অফ কন্ট্যাক্ট, মানে কত কনসেন্ট্রেশনে নিয়েছে পেশেন্টটা। এক্সটেন্ট অফ ডিজিজ of the cases, obviously the sputum positive cases, sputum positivity of the source and host parasite relationship. So depend on these factors, the incubation period vary from weeks, months or years. Okay, no fixed incubation period. এটা কি বই খুলে বসে আছিস? হ্যাঁ, কি বই এটা? বোনটা বন্ধ কর। পরীক্ষা ফেল করলে তখন বিবেক জয়নকে ধরবি তো? পার্কের বইটা নতুন এডিশন থেকে পড়বি, পুরনো এডিশনে কিন্তু নেই অনেক কিছু। আর টিউবারকিউলোসিস ইন্ডিয়াতে ডাক্তারি করে খেতে হলে কমিউনিটি মেডিসিনে যেগুলো ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রামের আন্ডারে ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন প্রোটোকল ওই মেনটেন করে সারা অল ওভার ইন্ডিয়াতে ট্রিটমেন্ট হয়, ওর বাইরে কোনো ট্রিটমেন্ট হয় না। আর এটা ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ। মেডিসিন হোক, কমিউনিটি মেডিসিন হোক, যে কোনো জায়গায় টিউবারকিউলোসিস ছাড়া যাওয়া যাবে না বাজারে। প্র্যাকটিস করো আর যাই করো, ইউ হ্যাভ টু নো এভরিথিং ভেরি ওয়েল অ্যাবাউট দ্য টিউবারকিউলোসিস। সো হলো এজেন্ট, হলো ইনকিউবেশন, এবার হলো কি হোস্ট ফ্যাক্টরস। হোস্ট ফ্যাক্টরস কি হতে পারে? কমন স্টোরিজ কি আছে? যক্ষা রোগ কি বলে? কি বলতো আগে? ম্যালনিউট্রিশন, গরিব মানুষদের হয়, রাজার রোগ বলে। ভালো মন্দ না খেতে পেলে টিউবারকুলোসিস, ওটা একটা মিথ আছে তো বাজারে। সো লেটস সি, এজ affects all ages, কাউকে বাদ দেয় না, affects all ages.
diagnosed incident cases shows predominance in adolescents and young adults between 15 to 30 years age. 15 থেকে 30 এ ইনসিডেন্ট কেসেস প্রমিনেন্স এখানে 0 to 14 এ কত 2%। কেন? BCG, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর 20% among 15 to 24 years। ডেভেলপ কান্ট্রি যারা তাদের কাদের হচ্ছে মেইনলি এল্ডারলি পপুলেশনে। আমাদের ইন্ডিয়া বা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রির যেগুলো তাদের এই পিকচার, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পিকচার। আর এই ডেভেলপ কান্ট্রিজ গুলোতে কাদের হচ্ছে মোনলি এল্ডারলি পেশেন্ট। জেন্ডার এটা দেখা গেছে মোর প্রিভ্যালেন্ট ইন মেলস। নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাসের উপরও ডিপেন্ড করে হোস্টের। malnutrition affect development of active disease, treatment outcome and spread। নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাসের উপর ডিপেন্ড করে এত কিছু, ডিজিজটা কতটা অ্যাক্টিভ হবে, আউটকাম কি হবে, ট্রিটমেন্ট কিওর হবে না রিল্যাপস হবে, অথবা ডিজিজটা কতটা স্প্রেড করবে, পুরোটাই নিউট্রিশনের উপর ডিপেন্ড করে। সেজন্য আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে, কেউ বলতে পারবে, যেখানে আমাদের টিবি পেশেন্টদের টাকা দেওয়া হয়। কেউ গেছিলিস বল কি সেটা? একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাকা টিবি পেশেন্টকে দেওয়া হয় ফর নিউট্রিশন, খাবার দাবার কেনার জন্য, ভালো খাবার খাওয়ার জন্য। কেউ বলতে পারবি নামটা? নিক্সায়ের নাম শুনেছিস? We'll come to that later, okay? কি? হেরিডিটি, নো, নট এ হেরিডিটারি ডিজিজ, জেনেটিক্যালি স্প্রেড হয় না, তাই তো? কিন্তু দেয়ার ইজ এ ইনহেরিটেড সাসেপ্টিবিলিটি। কিছু টুইন স্টাডিতে দেখা গেছে যে ইনহেরিটেড সাসেপ্টিবিলিটি কিছু থাকে। ইমিউনিটি মেনলি কি এখানে? সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, এটা প্রোটেক্ট করে তো সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। যার যত স্ট্রং তার ইনফেকশন হওয়ার চান্স তত কম হবে। টিবিটাকে কি বলা হয়? কার বিরক্ত লাগলো? It is a social disease. Tuberculosis is a social disease with medical aspects. তোরা ফ্যামিলি কারা করছিস জানো? প্রত্যেকের কি ফ্যামিলি করানো হবে? আমরা এগুলো সবকিছু দেখি কেন? এগুলো দেখার কারণটা কি? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে বা ডেভেলপড কান্ট্রিতে টিবি কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এই সবগুলোর ইমপ্রুভমেন্টের জন্য। এই সোশ্যাল ফ্যাক্টরস গুলো ওদের ওখানে মাচ বেটার দেন আওয়ার্স, দেন আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ। সেই কারণে ওদের দেশে হয় না। আর হলেও এল্ডারলি পপুল লাইফ। PQLI পড়েছিলিস ফার্স্ট চ্যাপ্টারে? পজিটিভ, ওগুলো অনেকগুলো কোয়ালিটি আছে। এটা PQLI এক্স্যাক্টলি নয়, আরো অনেক রকম কোয়ালিটি ইন্ডেক্স আছে, বাট কোয়ালিটি অফ লাইফের উপর ডিপেন্ড করে। ইট ডাজন্ট মেক কি রিচ পিপল হলেই তার কোয়ালিটি লাইফ ভালো হবে। আমার প্রচুর পয়সা আছে, আমি মদ খাই আর না খেয়ে ঘুরে বেড়াই, হতেই পারে। একটা গরিব লোক সে ওয়েল মেনটেন করে, হতেই পারে। সো কোয়ালিটি অফ লাইফ ইজ ডিফারেন্ট থিং দেন ইকোনমিক কন্ডিশন, ইকোনমিক স্ট্যাটাস। গট ইট? আরে হ্যাঁ না কিছু বল। আর কি হবে? পুয়ার হাউসিং এন্ড ওভারক্রাউডিং। কেন? আমরা কিভাবে স্প্রেড করে বলেছি? ড্রপলেট। টিবির এটা ডিপেন্ড করছে কির উপরে? সিভিয়ারিটিটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে? ক্লোজনেস অফ কন্ট্যাক্ট। সো ওভারক্রাউডিং হলে কি হবে? ক্লোজনেস অফ কন্ট্যাক্ট, ক্লোজনেস অফ কন্ট্যাক্ট, তাই তো? সো ওভারক্রাউডিং হলে কি হবে? আন্ডার নিউট্রিশন নিয়ে এক্ষুনি আলোচনা হলো। স্মোকিং, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ। স্মোকিং হলে কি হয়? স্মোকিং হলে COPD হয়। এই হলো পড়াশোনা করছে ছেলে আমার, এমফাইসিমা হয়, সবই হয়। কেন? স্মোকিং হলে কি হবে? আমাদের এপিথেলিয়াল লাইনিং গুলো কি হবে? ড্যামেজ হবে। ড্যামেজ হলে কি হবে?
ডোন্ট বি ওভার স্মার্ট, ওকে? তুই একটু ওভার স্মার্ট আছিস, ওভার স্মার্ট হোস না। কোয়েশ্চেনটা বোঝ, তারপর আনসার কর। কি জানিস বড় কথা না, কি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী অ্যান্সার দিবি। সো স্মোকিং হলে আমাদের কি ড্যামেজ, লাং ড্যামেজ থাকে, তো সেখানে কি হবে, যে কোনো ইনফেকশন সাসেপ্টেবল হবে। অ্যালকোহল অ্যাবিউজ কি হবে? অ্যালকোহলে তো পুরো সাইকেল, ম্যাল নিউট্রিশন থেকে আরম্ভ করে সবই চলে আসবে। কিছু কেস আমি যে কটা ফিল্ডে গিয়ে কমিউনিটিতে গিয়ে যেরকম কেসগুলো দেখতাম, আমাদের যেগুলো করানো হতো, ধর অ্যালকোহল অ্যাবিউজে কি হচ্ছে, রাত্রিবেলা ওদের মদ খেয়ে পড়ে আছে, সকালবেলা জানেই না জ্বর এসছে, যেখানে মদের ঠেকে সবাই ম্যালদারি, সবাই খেটে খাওয়া মানুষ একসাথে বসে মদ খাচ্ছে ছোট ঘরের ভিতরে, কে কাশছে কি করছে, কে খাচ্ছে না খাচ্ছে কারোর কোনো হুঁশ নেই, মদ খেয়ে পড়ে আছে। তো এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ল্যাক অফ এডুকেশন, লার্জ ফ্যামিলিজ, এটার সাথে কি সম্পর্ক? আমি বুঝিই না আমার কি হয়েছে, কাশছি তো কাশি হয়েছে, কাশি হয়েছে হয়েছে, ডাক্তার দেখানোর কি দরকার? টিবি সম্বন্ধে আমি শুনিই নি, জানিই না। ল্যাক অফ এডুকেশন, লার্জ ফ্যামিলিজ, লার্জ ফ্যামিলিজ হলে কি হবে? কন্ট্যাক্ট বেড়ে যাবে, তারপরে নিউট্রিশন স্ট্যাটাস কিরকম হবে, যদি ভালো হবে না, ওভার ক্রাউডিং হবে, প্লাস অনেক দেরি করে কি করবে, হেলথ কেয়ার সিস্টেমে যাবে। ট্রিটমেন্ট, আমার যদি বাড়িতে 25 জন লোক থাকে, ও হচ্ছে এত সোর্স অফ ইনকাম লিমিটেড, ও কাশি হচ্ছে তো কি আছে, পরে যাব টু রিডিউস দ্য ইকোনমিক বার্ডেন। এটা তো একটা বার্ডেন, ক্রনিক ডিজিজ, তো চট করে যাবে না। আর্লি ম্যারেজেস, কি হতে পারে আর্লি ম্যারেজে? বল, আর্লি ম্যারেজ হলে কি হতে পারে? এভরিথিং রিলেটেড টু তোর সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, এইগুলোই তোর আর্লি ম্যারেজেস। তোর কি হলো, ম্যাল নিউট্রিশন একটা থাকবে, ল্যাক অফ এডুকেশন থাকবে, অনেক কিছু থাকবে। ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস, অ্যাওয়ারনেস একটু আগে যেরকম বললাম ওই রকম ব্যাপার। দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস। তো এটা একটা বড় ইন্ডিকেটর আমাদের দেশটা কতটা কি, আমাদের হেলথ সিস্টেম কিরকম কাজ করছে, আমাদের লাইফটা কিরকম। এই কার গল্প পাচ্ছে রে? এবার টিবি কন্ট্রোল, দ্য কন্ট্রোল অফ টিউবারকুলোসিস কিভাবে করবো? আমি ন্যাচারাল হিস্ট্রি জানি, কন্ট্রোল করতে গেলে আমাকে জানতে হবে, ন্যাচারাল হিস্ট্রি জানতে হবে, কি কি রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে, কি কি যা আছে, তবে আমি কন্ট্রোল মেজারটা ঠিক করে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। অ্যাপারেন্টলি এখান থেকে দেখে কি মনে হচ্ছে কন্ট্রোল কিভাবে করতে পারি আমরা? ভালো নিউট্রিশন, ওকে। আরেকটা, সেল ইমিউনিটি এনহ্যান্স, তুই এটা অ্যাজ এ কমিউনিটি ভাব, অ্যাজ এ পার্সন টু পার্সন, তুই সেল ইমিউনিটি কি করে বাড়াবি? অ্যাওয়ারনেস করে তো সেল ইমিউনিটি বাড়বে না। ভ্যাকসিনেশন, ওকে। আর চাঁদা তুলে এদিক থেকে কিছু কি করব? সোর্স কি, অনলি সোর্স অফ ইনফেকশন কি? হ্যাঁ, ট্রান্সমিশন কি বলছিস? কোভিড না, ট্রান্সমিশন কার থেকে হচ্ছে? ট্রান্সমিশন, টিবি ট্রান্সমিশন কোথা থেকে হয়? ইনফেক্ট এতক্ষণ ক্লাস করানোর পর ইনফেক্টেড পারসন, ড্রপলেট ফ্রম স্পুটাম পজিটিভ কেসেস। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, যদি আমি তাড়াতাড়ি ওদের ডায়াগনোসিস করতে পারি, আর্লি ডিটেকশন, স্ক্রিনিং, তাই তো, কেস ফাইন্ডিং, তাদেরকে যদি আমি আইসোলেট করি, আমরা কি বলেছি, আমাদের যে কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টস রয়েছে সেগুলো ইনফেক্টিভ স্টেজটা কমিয়ে দেয় 48 ঘন্টার মধ্যে, সে আর ইনফেক্টিভ থাকে না। তাহলে আমি যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করে আর্লি ট্রিটমেন্ট দিতে পারি, তাহলে কি হলো, আমার তো স্প্রেডটা কমলো। তো এই যে আমাদের কি লেখা আছে, এটা এনটিপি লেখা আছে, ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম। টিবি হারেগা দেশ জিতেগা, এটা আমাদের লোগো, টিবি মুক্ত ভারত।
এক মিনিট আমি বসছি, হ্যাঁ, আমার মাথা ঘুরছে। সো টিবি নিয়ে যা কিছু আছে, কন্ট্রোল মেজার, ট্রিটমেন্ট, প্রোটোকল, ডায়াগনোসিস, সমস্ত কিছু আন্ডার দিস এই গাইডলাইনই ফলো করা হয়, ঠিক আছে? হ্যারিসনের গাইডলাইন না। সো কন্ট্রোল কি, কন্ট্রোল কাকে বলছে? রিডাকশন ইন ইনসিডেন্স অ্যান্ড প্রিভ্যালেন্স অফ দ্য ডিজিজ ইন দ্য কমিউনিটি। ইনসিডেন্স কাকে বলে? বলে এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন টিভি ক্লাসে? ইনসিডেন্স কি এদিক থেকে বল, হোয়াট ইজ ইনসিডেন্স? ইনসিডেন্স কি বল? টিভি বাদ দে, হোয়াট ইজ ইনসিডেন্স এন্ড হোয়াট ইজ প্রিভ্যালেন্স? ইনসিডেন্স কি? চান্স। কি বলছিস তুই, বল কি বলছিস? তো তোকে মেয়েটাকে বলছি, সবুজ জামা, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ তুমি কি বলছিস? ইনসিডেন্স কি বলছিলিস? ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স জানা না, পার্ট 1 এ ক্লাস করতে চলে এসেছে। নাম্বার অফ প্রিভ্যালেন্স কি তাহলে? হ্যাঁ বাবারে কি অবস্থা, সাংঘাতিক। মানে বানাচ্ছিস নাকি তোরা? কি নাম্বার অফ কি কি নিউ কেসেস, তাই তো? আর প্রিভ্যালেন্স টোটাল বলে ওরকম ওরকম বললে হবে না। হ্যাঁ আবার সেই রকম কথা, নিউ প্লাস ওল্ড, নিউ কেসেস প্লাস ওল্ড কেসেস। এক্সিস্টিং ওরকম একটা টার্ন পড়েছে বললে ওরকম হবে না, এক্সিস্টিং মানেটা বলতে হবে। নাম্বার অফ নিউ প্লাস ওল্ড কেসেস, এখানে শর্টকাটের কোনো জায়গা নেই। পার্ট 1 থেকে সমস্ত কিছু ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট, শর্টকাটের জায়গা নেই, ঠিক আছে? নাম্বার অফ নিউ কেসেস, আর ডেফিনেশনে আর যাচ্ছি না, এইটুকু মনে রাখ, বাকিটা ডেফিনেশনে পড়ে নিবি। ইনসিডেন্স আর প্রিভ্যালেন্স তাহলে নিউ প্লাস ওল্ড। So প্রোগ্রামের মোটো হচ্ছে রিডাকশন ইন দ্য ইনসিডেন্স এন্ড প্রিভ্যালেন্স অফ দ্য ডিজিজ ইন দ্য কমিউনিটি। নতুন ডিজিজ হতে দেব না, নিউ আর ওল্ড কেসকে নিউ কমাবো, আর ওল্ড কি করব? সারিয়ে দেবো, তাই তো? যে কোনো কন্ট্রোল মেজারের দুটো পার্ট, কিউরেটিভ অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ। কিউরেটিভে কি? কেস ফাইন্ডিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। প্রিভেনশন ভ্যাকসিনেশন। পড়ানো হয়ে গেছে তোদের বিসিজি নিয়ে। তাহলে কিউরেটিভে কি রইলো আমাদের? কেস ফাইন্ডিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাস ফাঁকি দিলে তো হবেই। পার্কের বইটা অত মোটা, তোদের ফার্স্ট ইয়ার থেকে কারিকুলামে রাখা আছে, তোরা ক্লাস করিস নি, একবারে মেকআপ দিবি। দে এবার মেকআপ কেমন দিতে পারিস দেখি। তোদের জুনিয়র ব্যাচগুলো অনেক ক্লাস করে এগুলো। নাও কাম টু কেস ফাইন্ডিং। কেস কিভাবে ফাইন্ড করবো আমরা? এগুলো ডেফিনেশনস আছে, তোদের নেক্সট ক্লাসে পড়াবো কোনগুলোকে কেস বলছি, কোনটাকে কি বলছি। কেস ফাইন্ডিং কি? ফার্স্ট স্টেপ টু কন্ট্রোল টিবি ইজ আর্লি ডিটেকশন অফ স্পুটাম পজিটিভ কেসেস। কেস বলছি কারণ এটা তো রোগ ছড়াচ্ছে, স্পুটাম পজিটিভ গুলোই রোগ ছড়াচ্ছে, সেই জন্য আমাদের এটাকে অ্যাক্টিভলি সার্চ করতে হচ্ছে কমিউনিটিতে বার্ডেন কমানোর জন্য, তাই তো? কন্ট্রোল মেজারে তাই হচ্ছে, সেই জন্য আর্লি ডিটেকশন অফ স্পুটাম পজিটিভ কেসেস। এবার এই স্ট্র্যাটেজিটা এখন, এটা তোদের এই নতুন পার্কে এটা আছে বলে তোদের পড়াচ্ছে, পুরোনো পার্কটায় নেই। এটা একটা এভলিউশন হয়েছে, 1962 সালে স্টার্ট হয়েছিল। প্যাসিভ সালটা মনে না রাখলেও অসুবিধা নেই।
প্যাসিভ, প্রথমে হতো প্যাসিভ কেস ফাইন্ডিং বেসড অন ফুটফল ইন দ্য হেলথ ফেসিলিটি, ডাক্তারের কাছে এলো, সেখানে ডায়াগনোসিস হলো, সেইগুলো টিবি, আলাদা করে কিছু করা হতো না। কিন্তু দেখা গেল টিবির বার্ডেন অনেক বেশি, তারপরে চেঞ্জ হলো, এতদিন লেগে গেল, দেখ, ও সরি 1962 হবে, সরি 1962 হবে। সেখানে 2001-এ কি হলো, এত মানে 1962 আর 2001 অনেক বছর ধরে টিবির বার্ডেন এত বেড়ে গেছিল ইন্ডিয়ায়, তারপর 2001-এ চেঞ্জ করতে বাধ্য হলো। কি হলো? ইন্টেন্সিফাইড কেস ফাইন্ডিং, কোমরবিড কন্ডিশনস, এইচআইভি, ডায়াবেটিস মেলিটাস, তাদের মধ্যে অ্যাক্টিভলি সার্চ করা হচ্ছে। তারপরে কি হলো? অ্যাক্টিভ কেস ফাইন্ডিং। সেখানে কি হলো? 2017-তে চেঞ্জ করে বলা, এটা ইয়ে করা হলো অ্যাক্টিভ কেস ফাইন্ডিং। কি সেটা? সিস্টেমেটিক স্ক্রিনিং অফ ভালনারেবল পপুলেশন, মাইগ্রেন্ট, স্লামস, প্রিজনার্স, কন্ট্যাক্ট অফ ডিআরটিবি, ডিআর মানে পেডিয়াট্রিক্স পপুলেশন। দেখ, এগুলো সালগুলোর কোনো শেষে কিছু লেখা নেই, মানে এগুলো তো চলছে, প্লাস এগুলো অ্যাড হতে হতে গেছে, মানে এগুলো বন্ধ হয়নি, এগুলোর সাথে সাথে পরপর এগুলো অ্যাড হয়েছে এক একটা করে। তারপরে কি অ্যাড করা হলো? পপুলেশন বেস স্ক্রিনিং, ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং, পিরিয়ডিক স্ক্রিনিং অফ ভালনারেবল। এটা এখনো নতুন কিছু অ্যাড হয়নি, এটা নতুন অ্যাড করে এখন চলছে। ওকে, তাহলে প্রথমে হচ্ছে এমনি প্যাসিভ, তারপরে ইন্টেন্সিফাইড, তারপরে অ্যাক্টিভ, তারপরে পপুলেশন বেস, সরি হ্যাঁ, পপুলেশন বেস স্ক্রিনিং। ঠিক আছে, স্ক্রিনিং এর ক্লাস তো করিসনি কেউ নাকি? এবার এই হোয়াট আর দ্য স্ট্র্যাটেজিস আর টেকেন ফর কেস ফাইন্ডিং? 4 রকম আছে: প্যাসিভ কেস ফাইন্ডিং, ইন্টেন্সিফাইড কেস ফাইন্ডিং, অ্যাক্টিভ কেস ফাইন্ডিং, ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং। ওকে, প্যাসিভ কেস ফাইন্ডিং কি হতে পারে? এখানে তো বললো যেটা হেলথ ফেসিলিটি, তাহলে পেশেন্ট প্যাসিভলি, আমরা নিজেরা, প্যাসিভ মিন্স আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা খুঁজছি না, কমিউনিটি থেকে আমরা খুঁজছি না, আমরা এপিডেমিওলজিস্ট বা বল পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট আমরা খুঁজছি না, আমরা পেশেন্ট যেগুলো আমাদের কাছে আসছে, কারা? বিকজ মেজরিটি অফ পালমোনারি টিবি পেশেন্টস হ্যাভ ওয়ান আর মোর চেস্ট সিমটমস। কি সেটা? কি? ফিভার, কাফ, জ্বর, কাশি, কি বলে 2 সপ্তাহের বেশি জ্বর কাশি। সো যাদের 2 সপ্তাহ জ্বর কাশি হচ্ছে তারা কি করছে? তাদের মধ্যে 60% মানে মেজরিটি, তারা আসছে মেডিকেল কেয়ারে আসছে, সেখান থেকে আমরা ডায়াগনোসিস করছি টিবি। সবাই তো হচ্ছে না, কিন্তু বেরোচ্ছে তো, ওভাবে কিছু তো একটা কেস আসছে আমাদের। তো এটা প্যাসিভ, আমরা অ্যাক্টিভলি কিছু করছি না, আমরা মিন্স উই আর দ্য প্রোভাইডার্স। ওকে, সেটা হচ্ছে প্যাসিভ কেস ফাইন্ডিং, পেশেন্ট নিজে থেকে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে। তারপর আছে ইন্টেন্সিফাইড কেস ফাইন্ডিং, কোমরবিডিটি যাদের রয়েছে, কোথায় করতে পারি? ভালনার কোমরবিডিটি কি হতে পারে? টিবি, এইচআইভি, ডায়াবেটিস আর অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, টোব্যাকো, নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, ওপিডিস, গাইনোকোলজি, অর্থোপেডিক্স। যারা টিবির জন্য আসেনি কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা সার্চ করছি, এইসব জায়গা থেকে তাদের, কারণ দে আর মোর সাসেপ্টেবল টু ডেভেলপ, তাই তো? So screening patients attending health facilities with comorbidities for TB, HIV care setting, diabetes clinic, tobacco cessation clinic, nutrition rehabilitation center and OPDs, gynecology and orthopedics. বোঝা গেল? অ্যাক্টিভ কেস ফাইন্ডিং এ কি ছিল? এটা কোমরবিডিটির সাথে ইন্টেন্সিফাইড, অ্যাক্টিভে কারা হচ্ছে? ভালনারেবল পপুলেশন। কারা ভালনারেবল? যেখানে ওই সোশ্যাল ফ্যাক্টরস গুলো রয়েছে, যেমন এবং ভালনারেবল পপুলেশন ইন দ্য কমিউনিটি, স্লাম, ট্রাইবাল এরিয়া, প্রিজন
আর কি বললি? এবার সেখান থেকে আমি কি করবো? ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং। ইট ইজ ডান ফলোড পিরিয়ডিক স্ক্রিনিং অফ ভালনারেবল পপুলেশন। আমি যদি পিরিয়ডিক স্ক্রিনিং করতে থাকি আমি একটা ম্যাপিং পাবো। লিভারেজিং আউটরিচ অফ আদার হেলথ প্রোগ্রামস ইন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার মানে কোনটা? সাব সেন্টার কি? সেটাও যেগুলো পড়ানো হলো সেটাও দেখি। কোনগুলো? হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার কোনটা? যেখানে সিএইচ ওরা বসে থাকে। সাব সেন্টার, যেটা নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার, সেখানেই তো আমরা বসে করি কি? এখানে কি দেখা হয়? এনসিডি ক্লিনিক হয়। সিএইচ ওরা বসে স্ক্রিন করে ডায়াবেটিস কাদের আছে। এবার কাকে বলছি অ্যাট রিস্ক? ভালনারেবল গ্রুপকে আরেকটা বলা হচ্ছে অ্যাট রিস্ক, রিস্ক অফ ডেভেলপিং টিবি। কারা? a vulnerable group is any group of people in which the prevalence or incidence of TB is significantly higher than in general population. এগুলো এমনি এমনি হয়নি, আমাদের স্টাডি করে বার করতে হয়েছে, যেটা আমরা প্রজেক্টের সময় ল্যাব খেয়েছি। নাকি করেছিলিস প্রজেক্ট? ওটা তো জাস্ট এক্সারসাইজ কিভাবে করানো হয়। হ্যাঁ, সো তাহলে হোয়াট ইজ ইনসিডেন্স এন্ড প্রিভ্যালেন্স কি দাঁড়ালো? ইনসিডেন্স তাহলে কি? এদিকে হ্যাঁ, ওদিকে ইনসিডেন্স কাকে বলবো? নাম্বার অফ। আর প্রিভ্যালেন্স ওল্ড প্লাস নিউ। নেতা মন্ত্রীদের মতো একটা নাম বললে হবে না, ইউ হ্যাভ টু বি এক্সপ্লিসিট। ওকে, ওল্ড প্লাস নিউ। এবার এই যে ভালনারেবিলিটি আমি কি করছি? যারা ভালনারেবল বা অ্যাট রিস্ক, এদের কি করতে হবে? আমাদের স্ক্রিন করতে হবে। স্ক্রিনিং মানে কি? হ্যাঁ, স্ক্রিন কাদের করব? হোয়াট ইজ স্ক্রিনিং? কাদের করা হয় স্ক্রিনিং? অ্যাপারেন্টলি হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের স্ক্রিনিং করা হয়, এটাই ডেফিনিশন। সার্চিং ফর এ ডিজিজ অর কন্ডিশন ইন এ অ্যাপারেন্টলি হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল। স্ক্রিনিং এর চ্যাপ্টারটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, সেটাও পড়িসনি, ক্লাসও করিসনি। কত রকমের স্ক্রিনিং হতে পারে? কমিউনিটি স্ক্রিনিং আর ইনস্টিটিউশনাল স্ক্রিনিং। কমিউনিটি স্ক্রিনিং কি করতে পারি? যারা ভালনারেবল বা অ্যাট রিস্ক গ্রুপ, কারা হচ্ছে তারা? স্লাম ডুয়েলার্স, ট্রাইবাল পপুলেশন, প্রিজন, তাই তো? সেখান থেকে তাদেরকে আমরা কি করতে পারি? কোন একটা জায়গায় ডাকতে পারি, সেটা মোবাইলও হতে পারে, ফিক্সড হতে পারে। তারা কারা? হু হ্যাভ হ্যাড রিসেন্ট ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ টিবি পেশেন্টস অ্যান্ড পিপল হ্যাভিং টিবি লাইক টিবি সিমটমস। মেনলি কি? ফিভার অ্যান্ড কাফ। আর ক্লোজ কন্ট্যাক্ট কেন আর বলার দরকার নেই, কারণ এর ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা কতদিন? 3 to 6 উইকস। কি সুন্দর বলে দিল, এই তোর হচ্ছে ওভার স্মার্ট, এটা হচ্ছে প্রবলেম। উইকস, মান্থস অ্যান্ড ইয়ার্স হতে পারে। 3 to 6 উইকসটা কি? টিউবারকুলিন টেস্ট পজিটিভ আসে 3 to 6 উইকস পর। আর কি করতে পারি? ডোর টু ডোর ভিজিট, ঘরে ঘরে গিয়ে কেস ফাইন্ড করা, যেটা করা হয় ইউজুয়ালি, আশারা করে ইউজুয়ালি করা হয়। কাশি আছে গো, জ্বর আছে গো, লেপ্রসিডও তাই করা হয়, কোনো সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে গায়ে। ইনস্টিটিউশনাল স্ক্রিনিং হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে তো হয়। এটা কি? কনগ্রিগেট সেটিংস। কিরকম? সিস্টেমেটিক্যালি পারফর্ম, সিস্টেমেটিক্যালি নয়, সিস্টেমেটিক্যালি, ঠিক আছে? পারফর্ম অ্যাক্টিভ স্ক্রিনিং অফ ভালনারেবল ইন্ডিভিজুয়ালস ইন শেল্টার্স, কারেকশনাল ফেসিলিটিস মানে প্রিজন, আমরা প্রিজন বলি না তো, কারেকশনাল ফেসিলিটি বলি ইউজুয়ালি। আদার স্পেসিফিক লোকেশন such as workplace, old age homes, refugee camps, etc. Okay?
তাহলে স্ক্রিন করলাম, এবার কিভাবে করব, কিভাবে ফাইন্ড করি আমরা, এটা তোর স্ট্র্যাটেজি গুলো। স্ক্রিনিং তো একটা টেস্ট, কিভাবে করি? কিসে ছড়ায় টিবিটা? স্পুটাম। ড্রপলেট ইনফেকশন থ্রু sputum positive cases who are not fully treated or untreated, তারা কেস, তারাই ছড়ায়। সো তাহলে আমরা কি করব? স্পুটাম, যত নষ্টের গোড়া কোথায়? স্পুটাম। এগুলো সবকটা ডেফিনেশন আছে, এগুলো মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিবি। সেটা কি? স্পুটাম মাইক্রোস্কোপি। মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কিভাবে কনফার্ম করবি? মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিবি, স্পুটাম নিয়ার্স মাইক্রোস্কোপি ফর অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই। দেখেছিস তোরা অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই কেমন দেখতে? রড। কিসে করেছিলিস? মডিফাইড। বল না। জেডেল স্টেনিং এর স্টেপ তোদের পার্কের বইতে লেখা আছে, আমাদেরও ধরা হবে, আমি আর পড়াচ্ছি না যেহেতু তোরা মাইক্রোবায়োলজিতে করে এসেছিস। আর ফ্লোরোসেন্স স্টেনিং, এটা তোরা দেখিসনি, এটা তোরা কোথাও দেখতে পাবিও না স্পেসিফাইড লোকেশন ছাড়া। যে কোনো ন্যাশনাল প্রোগ্রাম, কোনো গভর্নমেন্ট সেট আপ বা ওই ফেসিলিটি ছাড়া অন্য কোথাও দেওয়া হয় না, করা হয় না। আমাদের এখানেও যে কেস আসে আমরা ডাইরেক্ট পাঠিয়ে দিই, যাও বাড়ির কাছে কোথায় তোমাদের সেন্টার আছে লিখে দিই, কি টেস্ট করতে হবে করে নিয়ে আসে। অন্য কোথাও কোনো কিছু ভ্যালু দেওয়া হয় না ডায়াগনোসিসের জন্য। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে সমস্ত কিছু ব্যান করা আছে, আউটসাইড গভর্নমেন্ট ফেসিলিটি ফর টিবি। বোঝা গেল? আর কি করতে পারি? স্পুটাম মাইক্রোস্কোপি, মাইক্রোস্কোপি করে কনফার্ম করলাম। কালচার কেন করতে যাব? আমার তো টিবি ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, কালচার কেন করব? কালচারে কি দেখা হয়? ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট। ভেরি গুড। সো কিসে কিসে আমি দেখতে পারি কালচার মিডিয়া কি কি আছে? এলজে মিডিয়া পড়েছিস সেটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সলিড মিডিয়া যেমন এলজে মিডিয়া, অটোমেটেড লিকুইড কালচার সিস্টেম আছে যেমন, এগুলো এগুলো মুখস্থ করতে হবে না, এগুলো তোমাদের প্রবাবল এমসিকিউ। ব্যাকটেক, এমজিআইটি 960, ব্যাকটি অ্যালার্ট, ভার্সাট্রেক এক্সেট্রা, এগুলো নাম কালচার মিডিয়া। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ড্রাগ সেন্সিটিভিটি টেস্টিং। কিসে করা হয়? মডিফাইড প্রপোর্শনেট সেন্সিটিভিটি টেস্ট, জাস্ট নাম পিএসটি ফর এমজিআই 960 সিস্টেম, আর ইকোনমিক ভ্যারিয়েন্ট অফ প্রপোর্শন সেন্সিটিভিটি টেস্টিং এলজে মিডিয়াতে। ঠিক আছে? জাস্ট এগুলো মুখস্থ করতে হবে। এগুলো শর্ট, মানে কি বলো, এমসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, তোরা যখন পরীক্ষা দিতে যাবি দেখবি আর একটা নতুন কিছু বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে? আর কি হতে পারে? র্যাপিড টেস্ট, লাইন প্রোব অ্যাসে এলপিএ ফর এমটিবি কমপ্লেক্স অ্যান্ড ডিটেকশন অফ, এটা কি? রিফাম্পিসিন অ্যান্ড এটা আইসোনিয়াজাইড। ভেরি গুড। রেজিস্ট্যান্স, আমাদের এখানে দুটোই করা হয়, রিফাম্পিসিন আর আইসোনিয়াজাইড, সব ড্রাগে করা হয় না। এগুলো তার নাম মুখস্থ করতে হবে। আর কি হয়? নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্পলিফিকেশন টেস্ট। আর সিবিন্যাট এর ফুল ফর্ম কি? সিবিন্যাট আর ট্রুন্যাট, কিছু কিছু জায়গায় নিউক্লিক কার্ট্রিজ বেসড নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্পলিফিকেশন টেস্ট, কিছু জায়গায় করা হয় ট্রুন্যাট। ঠিক আছে? আপনাদের কাছে পেশেন্ট এলে আমি লিখে দিই, আমরা স্পুটাম ফর এফবি, সিবিন্যাট অর ট্রুন্যাট, যাবে তোমার বাড়ির কাছের গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটিতে, এই কাগজটা দেখাবে, টেস্ট করে আনবে, তারপর হবে। যদি পজিটিভ আসে ট্রিটমেন্ট আবার ব্যাক টু গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটি। ওকে? ট্রিটমেন্ট ডায়াগনস্টিক অ্যালগোরিদম নেক্সট উইকে। ঠিক আছে? আর তোদের ওই টিবি ড্রাগ সম্বন্ধে ওদের আলাদা করে, টিবি লেপ্রসি এই ড্রাগগুলো তোদের আলাদা করে জিজ্ঞেস করা হবে সমস্ত কিছু, ওটাও তোদের প্র্যাকটিক্যালে দেখানো হবে। ঠিক আছে? ডটসের যে রেজিমেন্ট গুলো। সো আরো কিছু শুধু এইটুকু করলে আমার হলো না, কারণ এটা শুধু মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিবি। কারণ সব কি মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম হবে? আমরা কি বলেছি? এটা স্পুটাম পজিটিভ কেস, এটা হচ্ছে স্পুটাম নেগেটিভ বা এক্সট্রা পালমোনারি, তাদের তো স্পুটামে আমি পাবো না। আরো কিভাবে দেখতে পারি? শুধু কি তাই? চেস্ট এক্সরে,
জ্বর কাশি এলে আমরা প্রথমেই কি করাই? এক্সরে করতে বলি। 2 সপ্তাহের বেশি জ্বর কাশি, তার সাথে স্পুটাম করতে দিই। স্পুটাম ফর এএফবি, সিবি ন্যাট। চেস্ট এক্সরে, আদার রেডিওলজিক্যাল টেস্ট কি হতে পারে? সিটি স্ক্যান, টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট। এটা তোরা পড়ে এসেছিস মাইক্রোবায়োলজিতে? কত মিলিমিটারে কত কি ইন্টারপ্রিটেশন হয়? ওটা পড়ে নিবি, ওটা পার্কের বইতে আছে, নতুন কিছু আপডেট আছে, ওটা একবার দেখে নিবি, ঠিক আছে? ওটা আমি আর পড়াবো না, এগুলো জিজ্ঞেস করা হবে। হ্যাঁ, টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট, এটা কি ইন্টারফেরন গামা রিলিজ অ্যাসে। আদার ব্লাড টেস্ট, আরো কিছু ব্লাড টেস্ট করানো হয়, হিস্টোপ্যাথোলজি এন্ড আদার টিস্যু বেসড টেস্ট। মোস্ট কমনলি ইউজ মেথড কি? ইজ স্মিয়ার মাইক্রোস্কোপি। কিন্তু এটা সেন্সিটিভিটি কম। এবার আমি সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি জানি না, কারণ আমরা স্ক্রিনিং ক্লাস করিনি, ল্যাব খাচ্ছিলাম। হোয়াট ইজ সেন্সিটিভিটি জানি না, পড়ে নিবি। চিলড্রেন আর PL-HIV দের ক্ষেত্রে এই টেস্টের সেন্সিটিভিটি অনেক কম। PL-HIV মানে HIV তো বুঝতে পারছি, PL-টা কি? ভেরি গুড। প্রোগ্রামে আন্ডারে মেনলি 2 methods of microscopy are in current use: Eden-Stein based microscopy using conventional microscope and light emitting microscope. আদার্স এর মধ্যে এগুলো আছে ডাইগুড। আর কি আছে? লিকুইড কালচার সিস্টেম, 14 থেকে 14 to 16 ডেজ। ড্রাগ সেন্সিটিভিটি করতে 14 to 26 ডেজ এর রেজাল্ট আছে, আপ টু 42 ডেজ অবধি রেজাল্ট পাওয়া যায়। মলিকুলার অ্যাসে কি কি হতে পারে? PCR, পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন। জিন কি কি আছে টিবির? এটা কার জন্য? রিফাম্পিসিন, RPOB ফর রিফাম্পিসিন। এগুলো পড়েছিস তোরা? ওকে। CatG and INHA for INH. Now come to sputum examination. Actual tough partটা নেক্সট উইকে পড়ানো হবে, ঠিক আছে? স্যাম্পল কালেকশন, কটা স্যাম্পল নেওয়া হয় স্পুটামে? 2টো স্যাম্পল, ডে 1 আর ডে 2 তে। ডে 1 পেশেন্ট যখন এলো তাকে তো আমরা কোটো দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবো না, সে ভুলে গেল আসতে, সেজন্য অন স্পট আমরা একটা নিই, আন্ডার সুপারভিশন, অন দ্য স্পট স্যাম্পল আন্ডার সুপারভিশন। তারপর তাকে একটা কন্টেনার দিয়ে দেবো, স্টেরাইল কন্টেনার, বলো বাড়িতে নিয়ে যাও, পরের দিন সকালে এসে আর্লি মর্নিং স্যাম্পলটা দিয়ে যাও। তাহলে টোটাল 2টো। তাহলে স্টেপ 1 কি হলো? স্যাম্পল কালেকশন হলো। স্যাম্পল কালেক্ট করে কি করবো? তাকে স্টেন করবো, জেডেন স্টেনিং। জেডেন স্টেন করে কি দেখবো? ব্যাসিলাই, সেটাকে ক্যাটেগরিজাইজ করবো। দেখেছিস তো তোরা ব্যাসিলাই? দেখেছিস কিসে দেখেছিস? অয়েল ইমার্শনে নাকি না কিসে দেখেছিস? অয়েল ইমার্শনে। এবার সেটাকে কি রকম কি আছে সেটাকে ক্যাটেগরাইজ করে রিপোর্ট কিভাবে করতে হয়? নো AFB পার 100 অয়েল ইমার্শন ফিল্ড। তার রেজাল্ট হবে, তোরা যদি টিভি, আমার কাছে ছবি তোলা নেই, থাকলে দেখাবো। এরা রেজাল্টগুলো এরকম আসে। আমি এদিকেটা জানি না, তো এটা কি বুঝবো? জানতে হবে নাম্বার অফ নো AFB পার 100 অয়েল ইমার্শন ফিল্ড, তাকে রিপোর্ট হবে 0। 1 থেকে 9টা পার 100 অয়েল ইমার্শন ফিল্ড স্ক্যান্টি, অথবা যে কটা দেখেছে সেটাও রিপোর্ট করতে পারি। স্ক্যান্টি লিখতেও পারি, অথবা যে কটা দেখেছে সে কটা। 10 to 99 AFB পার 100 অয়েল ইমার্শন ফিল্ড +1 বা 1+, একটা প্লাস বা 1+। 1 থেকে 10টা AFB, এটা হচ্ছে এবার কত? এটা হচ্ছে 100 ছিল, এটা হচ্ছে পার অয়েল ইমার্শন ফিল্ড, সেটা হচ্ছে 2+। আর মোর দ্যান 10 AFB পার অয়েল ইমার্শন ফিল্ড 3+। হ্যাঁ, আর NTCP এখন নেই, এখন NTEP। তুমি বাবা পার্কটা পড়ে উদ্ধার করো, আমি খুশি হব। পার্কে মোর দ্যান এনাফ লেখা আছে, ইভেন ফর আস, ঠিক আছে? পার্কের নতুন এডিশন। পার্ক ছাড়া অন্য বই দেখলে ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে দেওয়া হবে না, পরীক্ষার সময় লিখলে কিন্তু হবে না। পার্ক ছাড়া কোনো গতি নাই।
সারা জীবনের জন্য পার্ক। স্পুটাম স্মিয়ার মাইক্রোস্কোপি ফর টাইবারকাল ব্যাসিলি ইজ পজিটিভ কখন? 10,000 অর্গানিজম পার ml অফ স্পুটাম, তবে গিয়ে পজিটিভ আসে। বুঝে গেল? এটা বোঝার কিছু নেই, মুখস্থ করতে হবে। আর কি করতে পারি? আরেকটা ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপি।